आज हम एक बहुत ही दुख भरे मसला पे बात करेंगे। पंजाब में, पंजाब के रहने वाले देखते होंगे गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर चौक पे लिखा हुआ है कि कनाडा जाइए, वहाँ तालीम हासिल कीजिए, वहाँ की इमिग्रेशन लीजिए। सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। मैं अभी 2019 नवंबर को अहमदाबाद में था, तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही बोर्ड देख रहा था। और पंजाब, चाहे लुधियाना हो, चाहे जलंधर हो, चाहे अमृतसर हो, वहाँ पे भी ये बोर्ड है। वहाँ से बच्चे आते हैं और गालबन कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी तादाद बच्चों के आने की भारत से है। लेकिन यहाँ से बदकिस्मती से फिर कुछ की डेड बॉडीज़ भी जाती हैं और ये कहानियाँ भी छपती रहती हैं। लेकिन इन कहानियों पे हमें आज बात नहीं करनी, इससे बढ़ के सोचना है कि इस अमल को कैसे रोकना है। ये है हमारा आज का मुद्दा। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लोटस फ्यूनरल होम के डायरेक्टर पार्टनर हरमिंदर हंसी जी। वो ये सब कुछ कहानियाँ सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हैं, झीलते हैं और फिर इंसानी हमदर्दी के तौर पर कोई ना कोई उसका हल भी निकालते हैं। यहाँ से बॉडीज़ वापस जाती हैं कुछ बच्चों की, और इस सब पे बातचीतों की ये सिलसिला आज हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे एक टॉक में रुकेगा नहीं। हम चाहेंगे कि यहाँ के कॉलेजेस के जो डायरेक्टर हैं वो भी आएँ, गवर्नमेंट के लोग भी आएँ, सोशल सर्विसेज के लोग भी आएँ, भारत की सरकार के जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो भी हमें अपनी राय दें। सबसे पहले हम हरमिंदर भाई बात करेंगे कि बड़ी एक दुख की घटना होती है। आप बता रहे थे आपके फ्यूनरल होम के हवाले से बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं कि आलमोस्ट ऑन एन एवरेज महीने में 4-5 डेड बॉडीज़ इन बच्चों की जो भारत से तल्लक रखते हैं जाते हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? ताहिर साहब, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जो थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने यहाँ पे आने का मौका दिया और इसके ऊपर हम बात करें। जैसे आपने कहा कि ये बात जो है ये जो मुद्दा है इसकी तह तक जाना है। ये बात आज यहीं नहीं, मतलब आधे घंटे का या 10 मिनट का एपिसोड नहीं है। इसको हमने आगे बाकी एजेंसी से बात करें कैसे इसको वो किया जाए। बीइंग मी एज ए फ्यूनरल इंडस्ट्री या फ्यूनरल अदारे के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ, तो मेरे पास तो जब अंत हो जाता है, जब डेथ हो गई है, उसके बाद ही जब मेरे पास वो आते हैं कि इनको भी इंडिया भेजना है बच्चे को, एज ए पेरेंट सहानुभूति है, बिल्कुल हैगी है। बट एट दी एंड वो बिजनेस भी है। अगर आप ये देखिए कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਵ ਹੈਗਾ कि ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। राइट, हाँ ਇਹ ਦੱਸੋ। ठीक है ना, अगर असी पिछले 5 सालों का अगर आप मैं देखता हाँ अपने ही अपने मेरे 2 फ्यूनरल होम ने, किचनर च ने, एक लोटस च ने, मैं उन्हें इत्थे देखदा तो साडी एवरेज जी है वो 3 तो 5 बच्चों की आ जाती है महीने की आ जाती है। ठीक है, हुण ये जिहड़े आंकड़े ने अगर आप गल करते हैं कि ये सरकार नूं नहीं पता, बिल्कुल पता है। क्योंकि कोई भी डेथ जी है वह बिना रजिस्टर तो, बिना डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं बॉडी वापस जा सकते। यही आंकड़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ डिप्लोमैट इंडियन कौंसलेट है ने उन्होंने कोल है ने, बिल्कुल है ने। क्योंकि उन्होंने तो बिना NOC तो या बिना उन्होंने कैंसल पासपोर्ट तो बिना वो बच्चा नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। नंबरस है ने, शॉकिंग भी नंबरस है ने। पिछले 4-5 सालों तो जी परसेंटेज वो वधी भी है बच्चों की। ठीक है, जोड़े बॉक्स बंद होके जा रहे हैं। मगर ये मैं अगर बच्चे भेजदा, मेरे वास्ते कोई बच्चा जोड़ा वो पहला बच्चा नहीं है, तो मेरे वास्ते हूँ शायद मैं ये भी नहीं मैं कह सकता कि मेरे पास लास्ट, मैं रब अगे अरदास करांगे लास्ट बच्चा हो। मगर जन्म मिले, मरण भी नाल लिखा हुआ है। मगर अगर साडा एज ए कम्यूनिटी या एज ए अगर आप डेथ नूं बचा सकते हैं या रोकया जा सकता है, किसी कारण आप रोक सकते हैं, तो फिर साडा मकसद जिहड़ा आ वो गल करन दा हैगा आ।
ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕੀਏ, ਘਟਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੋਰ ਭਰਨੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਖਾਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਵਨ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹਵਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਅਲੋਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੜਕਪਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਲਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਕਾਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਚਅਪ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੈਥਸ ਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਇਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਡਿਗਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਡੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੌਬਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਆ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਊਗੇ? ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਥ, ਸੋਮਵਾਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜੀਏ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡੈਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਡੈਥ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ। ਬਟ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਯੂਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਿਸ਼, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਿਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, 20 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਚੱਕ ਲੋਗੇ? 2-2 3-3 ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ, PR ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਹਨ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਾਇਆ ਰੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਪੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਕਰਾਓ। ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਰੇਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਅਰਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਰਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਲਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਟਰਨ, ਐਰੋ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਓ ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਲਿੱਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚੂँਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੇਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਦਈਏ, ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-13, 14-14 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਨੈਚੁਰਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਤਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਨੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2-2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਡਨ ਕਾਲਜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 4 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬੁੱਕਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ਾਈਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਇਨਹੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਈਲੈਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਓ, ਬਟ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 4-5 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੂਗੀ ਘਟੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਪੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਭਾਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੈਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਸਾਡਾ ਟੈਕ ਟੀਵੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੋਨੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਚੁੱਭਦੇ ਆ, ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच हरमिंदर जी, असी तुहाडे बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आप हरमिंदर हांसी जी की, जो इटोबिको में लोटस फ्यूनरल होम और क्रीमेशन सेंटर उसके भी डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ किचनर फ्यूनरल होम, हमारा जो किचनर सिटी है वहाँ पर उसके भी डायरेक्टर हैं, और उनके बहुत ज़्यादा बराह रास्त एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। मेरी आने वाले दिनों में कोशिश होगी कि इसी स्टूडियो में हरमिंदर जी को हम दोबारा बुलाएं, मगर उसके साथ साथ यहाँ पे कोई ना कोई हमारे साथ गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होने चाहिए, कॉलेजों के नुमाइंदे भी होने चाहिए, जो हमारी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी नुमाइंदे होने चाहिए, और एक बड़ा डायलॉग करें, और एक बार ना करें, बार बार करें, ताकि इस मसले का कोई हल निकालें और मिल के हम सब कोई ऐसा एक रास्ता दिखाएं उन नए आने वाले बच्चों को
कि उनको हौसला हो, जहाँ पर उनकी फैमिली सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, मगर उनको हम सब के मिलने से एक फैमिली सपोर्ट का एहसास हो। और ये बातें आने वाले दिनों में हम और तीखे अंदाज में करेंगे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे। आज का हमारा एनालिसिस देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।